پردیس گیا پردیسی ہویو تے تیریاں نت وطناں نوں لوڑاں کیویں دکھ دے حرف مٹاواں نی مائے دل تختی توں کیویں دکھ دے حرف مٹاواں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سجنوں تے مترو. رانے دی بیٹھک دے وچ رانے دا سلام. رانے دے نال موجود ہے رائے. رانے دی بعد رائے دی انٹری اس گل دی گواہ ہے کہ رائے بڑی مقدم ہے، رانا کوئی گل نہیں خیر ہے، نمانا ہی صحیح. اصل حقیقت یہ ہے، پورا سچ یہ ہے، پورا سچ یہ ہے کہ رائے صاحب ماشاء اللہ بہت ٹیلنٹڈ نے. اور میں کہہ سکنا وا کہ شاید میں پرائمری دا استاد ہے گا جہدے کولوں الگ بے پڑھائی ہے. ادروائز ماشاء اللہ یہ پی ایچ ڈی نے صحافت دے وچ انہاں دا بڑا مقام ہے. لہٰذا انہاں نوں جڑا ہے نا مینوں یہ کوئی دسن کی ضرورت نہیں ہے کہ کون نے، انہوں ساری دنیا جانتی ہے. باقی میرے بارے جو استاد دے والن حسن زن رکھتے ہیں انہاں دی مہربانی اس قابل مینوں سمجھتے ہیں. ادروائز یہ آپ بڑے ٹیلنٹڈ نے. خان صاحب تسی گل کر رہے سی اپنے حوالے نال ذرا دسو ساہیوال دے وچ تہاڈا جنم اتوں. استاد محترم گل اس طرح جی کہ ساہیوال آیا تو سی ایک فنکار بنن، لیکن اتنے آگے پتہ چلیا کہ فنکار بن گئے ہو. لو جی میں پہلے دن تو کہنا کہ بڑا فنکار ہے تو انہیں یہ گل مان لی ہے گھروں فنکار بنن آیا سی اتنے کلاکار بن گیا تو یہ بہت بڑا وڈا کلاکار ہے جی. اسی یہ کلاکاری جڑی نا سننے ہیں. خان صاحب جی سر جی تہاڈا چینل اپنی جگہ، جی جی تہاڈی محبت اپنی جگہ، تہاڈی صحافت اپنی جگہ، سائڈ تے کر دیو. جی جی اج میں صرف بطور رانا صاحب اج میں تہاڈے کو بطور صرف ایز مہمان بھی نہیں کہاں گا، ایز فنکار تہاڈے کو آیا ہوں. اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، مطلب اندا یہی کہہ سکتے ہیں کہ تسی میری عزت 'ਚ اضافہ کیتا ہے، کوئی شک نہیں. تو میرے اندر تے کہ شروع تو ہی مینوں سرانا پیار سی. تے ویسے تو میں کیونکہ مینوں سمجھ لو کہ اہل بیت دی محبت کہہ لو، مولا حسین پاک سرکار دی محبت ماں دی گود 'ਚ ملی ہے. تو اس لگن دے نال پھر میں صوفیزم وال زیادہ میری رغبت رہی. صوفیزم وال میں پھر توجہ دیتی. صوفیزم 'ਚ پھر میں زیادہ سٹڈی کی. میں ہن بھی طالب علم صوفیزم دا اور الحمدللہ پیر و مرشد والا. تو پھر مینوں میری زیادہ رغبت جڑی وہ صوفیزم وال رہی ہے. صوفی کلام ہی چلو ابتدا جڑی ہے کسی صوفی کلام تے. جی بسم اللہ. مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو. شمس تبریز گر خدا طلبی خوشبو خان لا الہ الا ہو. تیرے ہی نام سے تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. اللہ 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 اللہ
अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, ये जहाँ जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज हक भी किसी पर यहाँ जब न था, राज हक भी किसी पर यहाँ जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, खाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों भला। क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, खाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों भला। दार पे चढ़ के मंसूर ने क्या कहा, दार पे चढ़ के मंसूर ने क्या कहा, सब बना के खिलौने, सब बना के खिलौने बस रहा तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाह। वाह वाह। नाज़रीन यकीन जाने मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस कदर खूबसूरत, मैं सुर को कुछ ख़ास नहीं समझता, लेकिन जो चीज़ दिल से अदा की जाए वो अगले दिल में घर कर जाती है। तो मेरे दिल में अल्लाह ने ऐसे घर किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो ये थे नदीम ख़ान। नदीम ख़ान जी सर जी, किससे सीखा, कहाँ से सीखा? उस्ताद मोहतरम मौसीकी ने जितना शुरू तो ही शगफ सी, इस करके फिर मतलाशी रहे हैं सुरां दे, सुच्चे सुरां दे ना। तो फिर वो एक किसी सियाने ने की कि यार जितों भी ज्ञान लभे फौरी तौर पर उन्होंने अडॉप्ट कर लो, खिंच लो। फिर जिथे जिथे भी बह के, और मैनू अलहमदुलिल्लाह कि शगफ मैनू ये समझ लो कि मैनू ये शरफ हासिल है कि मैं जेडे दुनिया मौसीकी के जेडे अजीम मौसीकार लोग ने उन्होंने नाल बैठ के बड़ा मज़ा लिया है संगीत का। फिर उस तो बाद ऐसा ऐसा जो उन्होंने नाल मुहब्बत वधेगी तो फिर बकायदा तौर पर फिर शागिर्दी भी की। मैं इस टाइम बकायदा तौर पर ग्वालियर घराने का शागिर्द हाँ। अच्छा जी, राणा साहब मौसीकी का बड़ा घराना है जी, ग्वालियर घराना। उसके शागिर्दी में हैं नदीम ख़ान साहब। तो नदीम ख़ान साहब, ये जर्नी बहुत लंबी है, सफ़र बहुत लंबा है। आप डिस्कस, आपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो गुजार दी, बाकी ज़िंदगी भी इसी में गुजर जाएगी, सीखने में। ये फ़न ऐसा है। तो ये लंबी कहानी है नाज़रीन। तो हम अगर लंबी कहानी की तरफ जाएंगे तो फिर आप जो है ना वो बोर हो जाएंगे, चूँकि शॉर्ट वो प्रोग्राम होता है। तो हमारे दोस्त जो नदीम ख़ान ना, ये जुगत भी अच्छी कर लेते हैं, ये भी इनमें खूबी है, ये गा भी अच्छा लेते हैं। ये मतलब मल्टी पर्पज़ सी चीज़ें, ये मल्टी टैलेंटेड जो है ना वो शख्सियत हैं। कोई नाज़रीन ने गाना सॉरी ये कलाम बड़ा अच्छा आपने पढ़ा हुआ सुना, वो ज़रा जुगत सुनाओ ना। वो जी थोड़े खान साहब वाली पिंडी वाली वो इफ्तिताह सी किसी दफ्तर का, तो उत्थे
ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਸਨਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਵੁੱਖ ਕੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚੂੰਕਿ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਤਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਰਪੇਟ ਪਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ, ਇਹਤਮਾਮ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੀ ਬਾਰੀਕ ਜੁਗਤ करते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा कोई मेरे मोटे दिमाग के लोग भी शायद सुन रहे होंगे। खान साहब ने, नुसरत फतेह अली खान साहब ने उनको जो जवाब दिया वो ये था कि पुत्र मैनू गाना सुन लैन दे, जे अगर तेन तू अच्छा परफॉर्म ना करता तो मैं जुत्ती मैं उत्थे लावांगा। बल्कि मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੰਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਖਤਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਗਾਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਾਇਆ ਸਿੰਗਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਤੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇੰਝ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਸਹੀ ਗਾਣਾ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨੀ ਮਾਏ ਦਿਲ ਤਖਤੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਰਫ ਮਿਟਾਵਾਂ। ਨੀ ਮਾਏ ਦਿਲ ਤਖਤੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਰਫ ਮਿਟਾਵਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਨੀ ਮਾਏ ਦਿਲ ਤਖਤੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਰਫ ਮਿਟਾਵਾਂ। ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ, ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ। ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਤਣਿਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਤਣਿਆ। ਲੱਭਣ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਛਾਵਾਂ। ਨੀ ਮਾਏ ਦਿਲ ਤਖਤੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਰਫ ਮਿਟਾਵਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੰਜਲੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵਾਂ, ਫੂਕੀ ਜਾਵਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੰਜਲੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਮਾਹੀ ਦਾ ਕੂਕੀ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਮਾਹੀ ਦਾ ਕੂਕੀ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰਨਾਵਾ। ਨੀ ਮਾਏ ਦਿਲ ਤਖਤੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਰਫ ਮਿਟਾਵਾਂ।
ਜੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਗਾਈ। ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ। ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਰੀਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਤਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਅਦਬ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅਗਰਚੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੂँਕਿ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਦਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਆਇਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਸਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਕੜ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਪੇਸ਼ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਸਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਕੀਰ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟੀ ਸਰਾਇਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਈਦ ਕਦਾਂ, ਕਾਕਾ ਈਦ ਕਦਾਂ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਈਦ ਕਦਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਈਦ ਕਦਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਈਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਸਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਦ ਕਦਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਜਦਾਂ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਕਦਾਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਓ ਮੈਂ ਮਰੇ ਜਦਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਲੱਭਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਈ ਪਿੱਛੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਪਰਦੇਸ ਗਇਓ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਓ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਤ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਚਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਖ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲਾਂ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਚਾਲ ਅਨੋਖੜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਮੋਰਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਸੜਸਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜਾਂ। ਆ ਮੈਡਾ ਢੋਲਾ ਕਰਾਂ ਬੈਠੀ ਜ਼ਾਰੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾਵਾਂ ਢੋਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹਾਰੀ। ਆ ਮੈਡਾ ਢੋਲਾ ਕਰਾਂ ਬੈਠੀ ਜ਼ਾਰੀ।